संस्कृतम अतीव सरलतया पाठितवान् तस्य कृते नचिकेत महोदयस्य धन्यवादः। एवञ्च ये जनाः आयोजनं कृतवन्तः तेषाम् अपि धन्यवादः। अस्तु, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवाद केतन महोदय। द्वितीय अनुभव कथनार्थम अहम सोनल भगिनी आह्वयामि। कृपया सोनल भगिनी। नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं सोनल मजमुदार मम अनुभव वदामि। प्रप्रथमम् अहं जनपद कार्य कर्तुभ्यः एवं गुरुजनानां धन्यवादं करोमि। सर्वे गुरुजनाः सरल संस्कृत माध्यमेन संस्कृतं पठितवन्तः, अतः अहं सर्वेषां धन्यवादं करोमि। कोरोना काले संस्कृत पठितुम् एतत् उत्तमः अवसरः आसीत्। 10 दिवसेषु एव अद्य अहं संस्कृतेन वक्तुं शक्नोमि। तस्य श्रेयः तु एतत् सरल संभाषण शिबिरस्य कारणेन एव। संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषाणां जननी अस्ति। वयं संस्कृत भाषायाः प्रचार प्रसार कुर्मः। अस्तु, धन्यवाद। नमो नमः। संस्कृत वद, आधुनिक भव। उत्तमम् उत्तमं भगिनी, धन्यवादः। तृतीय अनुभव कथनार्थम् अहम् अधिवक्ता जागृति भगिनीम् आह्वयामि। कृपया भवती अनुभव कथयतु। जागृति भगिनी। जी, पहला तो एक હું તમને એક સરસ અનુભવ અત્યારનો જ આપી દઉં કે અખિલ ભારતીય અધિવક્તામાં જ આભાર નીતિ હતી, નેશનલ વેબિનાર હતો એમાં, અને શરૂઆતી 2 લીટી સંસ્કૃતમાં બોલી તો એ લોકોને એટલું પસંદ આવ્યું કે તમે આખું સંસ્કૃતમાં જે કે આભાર નીતિ કરી હોય તો એટલો આનંદ આવ્યો છે બધાને. સરસ સરસ. એક જ મિનિટ હો, મારું થોડું ચાલુ થાય છે. મારી પેલા કોઈનું હોય તો એકનું કરાવી દો ને, પછી હું લઉં તો થોડી વાર લાગે. કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ. ધન્યવાદ. हरिओम। अग्रे संख्या पठनार्थम अहम पीयूष महोदयम प्रार्थयामि। मित्रों बीजा बधा पण पोतानो विडियो ऑन राखे। आजे तो मुख दर्शन कराओ बधा। हाँ, सर्वे भी बधा हाँ पोतानो विडियो ऑन राखीशु। हाँ, बधा पोतानो विडियो ऑन राखशो। हाँ, संख्या पठनार्थम पीयूष महोदय। नमस्कार, मम नाम पीयूष छत्रे अस्ति। अहम एकं तः 50 पर्यन्तं संख्या वदामि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टविंशतिः नवविंशतिः 30 31 32 त्रयस्त्रिंशत् चतुर्त्रिंशत्
पंचत्रिंशत् षड्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षड्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् अस्तु नमो नमः उत्तमं धन्यवादः पीयूष महोदय अग्रे अग्रतः पुरतः पृष्ठतः इति पठनार्थम् अहं महेन्द्र महोदयस्य प्रार्थयामि कृपया पाठयतु सर्वेभ्यो नमो नमः मम पुरतः रामः अस्ति मम पृष्ठतः बालकः अस्ति मम वृक्षः अधः ऋषिः अस्ति वृक्षः उपरितः शुकः अस्ति मम वामनः धेनुः अस्ति मम दक्षिणतः श्वानः अस्ति सर्वेभ्यो नमो नमः धन्यवाद महेंद्र भाई अग्रे धर्मेंद्र शाह महोदयस्य प्रार्थयामि कृपया घटिं पाठनं करोतु समय हरि ओम धर्मेंद्र महोदय धर्मेंद्र शाह महोदय सर्वेभ्यो नमो नमः मम नाम धर्मेन्द्र शाहः अहं घटिवादनं करोमि नैतिक महोदय कृपया PPT दर्शयतु हाँ आगच्छति हाँ दर्शयति कः कः समयः एकवादनम् हाँ अत्युत्तमम् आगामि हम्म। द्विवादनं पंचवादनं षड्वादनं अष्टवादनं एकादशवादनं द्वादशवादनं एकवादनं सपाद एकवादनं शार्द एकवादनं सपाद पादोन पादोन एकवादनं द्विवादनम् द्विवादनं द्विवादनम् अस्तु धन्यवादः अस्तु जयतु संस्कृतं जयतु भारतं धन्यवाद धन्यवाद महोदय संस्कृत भारत्याः सौराष्ट्र एवं गुर्जर प्रान्तस्य अध्यक्ष निरोलाजी गुरुजी अहं प्रार्थयामि कृपया उद्बोधनं करोतु निरोलाजी गुरुजी हाँ सर्वेभ्यो नमो नमः उपस्थिताः माननीय एसवी राज शाखा महोदयः कृतार्थ जोशी महोदयः रघुराम लक्ष्मी महोदयः महेश भाई शिक्षक हर्ष जोशी नैतिक प्रजापति संचालक जोशी महोदय देवांग महोदयः एवं श्रूयते जी जी आम आम गुरुजी श्रूयते सर्वेपि दाहोद जनपदस्य कार्यकर्तारः तथा शिक्षार्थिनः संस्कृत 10 दिवसे संस्कृतं पठितवन्तः यशस्विनः भाग्यशालिनः छात्राः सर्वेषां स्वागतं नमस्कारः 10 दिनेषु संस्कृतं पठित्वा स्वविषयस्य प्रस्तुतिं सम्यक्तया कर्तुं शक्नुवन्ति
एतस्य अर्थः संस्कृतं सरलम् अस्ति अथवा संस्कृतं सरलं पाठयन्ति अतः तथा दशदिनेषु किमपि किञ्चित् वक्तुं शक्नुवन्ति। आनन्दस्य विषयः अस्मिन् कार्यक्रमे प्रायः 70 अधिकसंख्यायाम् उपस्थिताः सन्ति। धन्यवादः। 10 दिनेषु पठित्वा विरामः न करणीयः, अग्रेपि पठनीयम्। अस्माकं लक्ष्यं भवति सम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तं। सम्भाषणम् आरभ्य शनैः शास्त्रपर्यन्तं शास्त्रं पठनीयम् अस्ति। अतः अद्य ये 10 दिनेषु भागं गृहीतवन्तः सन्ति ते सर्वेपि यदि बालकाः सन्ति तर्हि गौरवपरीक्षायां भागं गृह्णन्तु। अन्ये सर्वेपि पत्राचारपरीक्षायां भागं गृह्णन्तु। अवश्यमेव पञ्जीयनं कुर्वन्तु, तेन अग्रे पाठनं भवति। पत्राचारपरीक्षायाः विषये नैतिकमहोदयेन सह सम्पर्कः करणीयः। सर्वेपि पत्राचारस्य शिक्षार्थिनः भवेयुः। पत्राचारस्य परीक्षां पूर्णां कृत्वा अग्रे पुनः अन्य विषयाः अपि भवन्ति, तेषामपि पठनं करणीयम्। परन्तु अद्य आरभ्य एकः सङ्कल्पः करणीयः। सर्वे अपि सङ्कल्पं करिष्यन्ति वा न? ये बालकाः सन्ति, ये पठितवन्तः सन्ति, ते सङ्कल्पं कुर्युः। न्यूनातिन्यूनं प्रतिदिवसं भोजनसमये सर्वे मिलित्वा एकं वाक्यं वदेयुः। तदर्थम् एका पुस्तिका अस्ति, वदतु संस्कृतं। वदतु संस्कृतं भवतः समीपे भवेत्। भोजनसमये एकं वाक्यं प्रतिदिवसं सर्वेपि वदेयुः। तेन 1 वर्षपर्यन्तं सम्यक्तया संस्कृतं वक्तुं शक्नुवन्ति। वदतु संस्कृतं पूर्णं भवति तर्हि व्यवहारशास्त्री पुस्तकम् अस्ति। तस्य एकं वाक्यं भोजनसमये सर्वैः पठनीयम्। अनन्तरं यत्र भोजनालयः अस्ति तत् भोजनपात्रेषु अन्नपात्रेषु नामलेखनं संस्कृतं करणीयम्। तेन अपि विषयस्य ज्ञानं भवति। यत्र स्थानम् अस्ति अभ्यासस्थानं तत्रापि पुस्तकानाम् उपरि उत्पीठिका उपरि नामानि लेखनीयम्। अतः प्रतिदिवसं पठनं भवति। तत्र चित्रपुस्तिका अस्ति। चित्रपुस्तिकायां चित्राणि सन्ति। ते चित्राणि कृत्वा तत्र भित्तिकायां स्थापनं करणीयम्। तेन अपि संस्कृतस्य अभ्यासः भविष्यति। अतः च अन्ये युवानः सन्ति, पठनेन सह संस्कृतभारत्यां यानि कार्याणि सन्ति संस्कृतविकासार्थं ग्रामं सर्वत्र जनेषु संस्कृतं गच्छेत्। तदर्थं किमपि एकं कार्यं स्वीकरणीयं। तत्र देवाङ्गमहोदय अस्ति, तेन सह सम्पर्कम्। अहं संस्कृतस्य सेवां कर्तुम् इच्छामि, अहं किं कर्तुं शक्नोमि वदतु, कार्यं ददातु। तेन सह अद्य एव सङ्कल्पं करोतु, अहं दिवसेषु 1 घण्टां संस्कृतार्थं समयं दास्यामि। 1 घण्टार्थं समयं दास्यामि। अतः सप्ताहे 1 दिनम् अहं संस्कृतार्थं ददामि, अथवा मासे 1 सप्ताहं संस्कृतार्थं ददामि, वर्षे 1 मासं संस्कृतार्थं
तथा संकल्पं कुर्वन्तु। महोदयः पुनः भारतं जगद्गुरु भवेत्, संस्कृतभाषा विश्वभाषा भवेत्। इदानीम् एकः प्रकल्पः चलति, तत्र एकः वणजारा महोदयेन याचिका अपि दत्ता अस्ति, संस्कृत नेशनल भाषा भवेत् इति। तदर्थम् अस्माभिः अपि सर्वैः पत्रं लिखित्वा प्रेषणीयं, दातव्यं। संस्कृत भाषा माने नेशनल भाषा भवेत् इति अस्माभिः अपि प्रार्थना करणीया। सर्वेभ्यः ग्रामेभ्यः जनपदेभ्यः पत्राणि गच्छेयुः। अस्माकम् इच्छा अस्ति संस्कृतं राष्ट्रीयभाषा भवेत्। राजभाषा तो गुजराती हिंदी अस्ति एव, परन्तु राष्ट्रभाषा इदानीं भारते एकापि भाषा नास्ति। संस्कृतमेव भाषा अस्ति, राष्ट्रभाषा भवितुं शक्नोति। कारणं सर्वत्रैव कुत्रापि तस्य विरोधः नास्ति। सर्वेपि सर्वेषु सम्प्रदायेषु, सर्वेषु जातिषु, सर्वेषु स्थानेषु संस्कृतस्य सम्माननम् अस्ति। अतः संस्कृतभाषा राष्ट्रभाषा भवेत्, विश्वभाषा भवेत्। संस्कृतेनैव विश्वकल्याणं कर्तुं शक्यते। संस्कृतं विना कल्याणं न भविष्यति। अतः आगच्छन्तु संस्कृतस्य यज्ञे, भवन्तः अपि सर्वेपि यजमानाः भवन्तु। अतः संस्कृतं पठितं, संस्कृतं सेवां कर्तुं भवन्तः सज्जाः समागताः भवतां स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं करोमि। भवतः जीवनं संस्कृतमयं भवतु। अस्तु, नमो नमः। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतम्। धन्यवाद निरोलाजी गुरुजी। अस्माकं मध्ये संस्कृत भारत्याः सहमन्त्री एवं संस्कृत बोर्डस्य उपाध्यक्ष नंदकिशोर महोदयस्य इदानीं स्वागतं करोमि। एवं संस्कृत गौरव परीक्षायाः संयोजक डॉक्टर गोपाल महोदयस्य अपि स्वागतं करोमि। अग्रे लिटल फ्लावर विद्यालयस्य प्राचार्य एवं संस्कृत संभाषणस्य अतिथि विशेष कृतार्थ जोशी महोदयस्य प्रार्थयामि, कृपया माम् उद्बोधयतु। कृतार्थ जोशी महोदय। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हाँ, ધન્યવાદ। हाँ, મારી વાતની શરૂઆત એક ક્ષમાથી કરીશ કે 6 વાગ્યાથી એટલે 1 કલાક ને 20 મિનિટથી જેનું રસાસ્વાદન આપણે સૌ કરી રહ્યા છે સંસ્કૃત ભાષાના કદાચ મને બહુ ઓછા શબ્દો આવડતા હશે અને તે બદલ આપ સૌની સમા સાથે શરૂઆત કરીશ। વર્ણાનામ અર્થસંધાનામ રસાનામ મંગલાનપી વર્ણાનામ સરસાનામ મંગલાનામ કરતો વંદે વાણી વિનાયકો भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थ ईश्वर। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्य नमो नमः। प्रिय मित्रों, मागसर सुद छठ नो आजनो दिवस ए मारा माटे कदाच सौथी पवित्र अने मंगल दिवस छे। निरोलाजी जेवा व्यक्तिનું सानिध्य भले इंटरनेट ना माध्यम थी पण तमने मळे एनाथी वधारे तमारुं जीवनमां सुख शुं होई शके। अने साथे साथे एनामां सुगंधना भागरूपे ज्यारे संस्कृतना प्रख्यात शीखनारा व्यक्तिओ अने शीखवाडनार
એવા શિક્ષકો આપણી સમક્ષ હોય ત્યારે એવું લાગે કે આ જ જીવનનું સુખ છે. હું આવું કેમ કહું છું? મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે દુર્લભમ ભારત જન્મે. ભારતમાં જન્મ લેવો એ જ એક દુર્લભ છે. કેમ કે ભારતસ્ય પ્રતિષ્ઠિતા દ્વે સંસ્કૃત સંસ્કૃતિસ્થ. ભારતની પ્રતિષ્ઠિતા માત્ર બે વસ્તુઓમાં છે, એની સંસ્કૃતિ અને એની સંસ્કૃત અદ્ભુત ભાષા. અને આ સંસ્કૃત અદ્ભુત ભાષા એમ કહું ત્યારે કે સંસ્કૃતિ વિશે વાત કરવી હોય ત્યારે એ વાત બધાના મગજમાં બહુ સ્પષ્ટ છે કે સંસ્કૃતિને સમજવી હશે, સંસ્કૃતિને જો સમજવી હશે તો આપણે સૌએ સંસ્કૃતને માણવું પડશે, સંસ્કૃતને જાણવું પડશે. કેવી રીતે? તો કે જેના નામ પરથી આપણને સૌને મનુષ્ય શબ્દ મળ્યો છે, એ મનુ ભગવાન અને એના પહેલાના લોકોએ આપણા માટે એક સુંદર વાત કરી કે આહાર નિંદ્રા ભયમૈથુન પશુ ભી નરાણામ ધર્મ હિ તેષામતિકો ધર્મેણ વિહીન નરઃ પશુ સમાન. ધર્મ વગરનો વ્યક્તિ એ પશુ સમાન છે. અને ત્યારે આપણા સૌને મનમાં એ વિચાર સ્ફુરે કે ધર્મ એટલે શું? માત્ર તિલક કરવું? ના. માત્ર કર્મકાંડ કરવું? ના. એનાથી આગળની કડીમાં હમણાં મેં કીધું એમ ભગવાન મનુ આપણને બતાવે કે એ કયા લક્ષણો: ધૃતિ, ક્ષમા, દમાસ્તેય, શૌચ, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, ધીર વિદ્યા, સત્યમ, અક્રોધો, દશક ધર્મ લક્ષણ. મિત્રો, અહીંયા સંસ્કૃતના એવા વિદ્વાન લોકો બેઠા છે જેની આગળ મારે આ 10 લક્ષણોનું વિશ્લેષણ કરવાની જરાય જરૂર નથી. પણ આ 10 લક્ષણોને જો જીવનમાં ઉતારવા હોય અને જીવનને સાચા અર્થમાં મનુષ્યત્વ આપવું હોય તો સંસ્કૃત ભાષા સમજવી છે. અને આટલું સમજીએ તો વ્યક્તિગત જીવનમાં તો આપણે ધન્યતા પ્રાપ્ત કરી સાચા માર્ગે મનુષ્યત્વ તરફની ગતિ કરીએ. પણ જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ એ મનુષ્યત્વ તરફ ગતિ કરે છે ત્યારે એનું કુટુંબ ગતિ કરે છે, ત્યારે સમાજ ગતિ કરે છે, અને ત્યારે આપોઆપ રાષ્ટ્ર પણ એ તરફ ગતિ કરવાનું શરૂ કરે છે. અને એટલે વ્યક્તિથી લઈને સમષ્ટિ સુધીની ગતિ, સમષ્ટિ સુધીનું કલ્યાણ જો મારે તમારે બધાએ સાથે મળીને આ ભારતના પવિત્ર દેશ માટે કરવું હશે ને તો એના માટેનો એકમાત્ર વિકલ્પ એ સંસ્કૃત ભાષાને જાણવી, સમજવી અને જીવનમાં ઉતારવી જે છે. અને માત્ર જ્યારે સંસ્કૃત ભાષાની વાત કરીએ ત્યારે આપણે સૌ એ વાત સાથે સંમત થઈશું કે સંસ્કૃત ભાષા એટલે માત્ર વિચારોના આદાન પ્રદાન કરવાનું એક માધ્યમ નથી. આજના દેશની સાંપ્રત પરિસ્થિતિ પ્રમાણે દેશનું ગૌરવ ઉત્પન્ન કરવું છે પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં, જેના માટેનો શબ્દ છે રાષ્ટ્ર ભાવના નિર્માણ કરવી છે. આ મારું રાષ્ટ્ર છે, આ મારું રાષ્ટ્ર શ્રેષ્ઠ રાષ્ટ્ર છે. પહેલા મારું રાષ્ટ્ર છે અને શ્રેષ્ઠ રાષ્ટ્ર છે, અને તેના માટે મારે ઋષિનું અદા કરવું છે, મારે રાષ્ટ્ર ઋણ અદા કરવું છે. એ ભાવના જો જગાવી હશે તો એકમાત્ર વિકલ્પ એ સંસ્કૃત ભાષા છે. કેમ આવું કહું છું? જરાક 2 ઉદાહરણોથી વાત કરું. અત્યારે આપણા સૌના મગજમાં સાંપ્રત પરિસ્થિતિ પ્રમાણે અંગ્રેજી માધ્યમની ચાલતી હોડના કારણે કે અંગ્રેજી એ એક માનદ તત્વ તરીકે, એક માનદ ચિહ્ન તરીકે જ્યારે પ્રસ્થાપિત છે ત્યારે મને કહેતા જરાય પણ સંકોચ થતો નથી કે મિત્રો એક નાનો સરખો પ્રયોગ હું તમે ઘરમાં કરી જોઈએ. સંસ્કૃત ભાષાનો અ લઈએ, સંસ્કૃત ભાષાનો ક લઈએ, એને ફરીથી શબ્દ સાથે કહું છું, એનામાંથી એક ધાતુ, એ જ આકારનું એક ધાતુ બને. એટલે કે ક લીધો હોય ને તો ક આકારનું ધાતુનું નિર્માણ, અને પાછળથી એને ફૂંક માર્ગ એમાંથી નીકળતો સ્વર એક ક જ હશે. અ લઈશું, એનામાંથી નીકળતો અવાજ, નીકળતો સ્વર એ અ જ હશે. આ વૈજ્ઞાનિકતા આપણી સંસ્કૃત ભાષા છે. આવું મને કહેવાનું એટલા માટે મન થાય કે આજના કહેવાતા યુવાનોને એમ થાય છે કે બધું જ જ્ઞાન, બધી જ વૈજ્ઞાનિકતા માત્ર ને માત્ર અંગ્રેજીમાં લખાયેલી અથવા અંગ્રેજીમાં વર્ણવાયેલી છે. મિત્રો, આ મેં જે 10 લક્ષણોની વાત કરી, પાતંજલિ યોગ શાસ્ત્ર નિશેષિક ન્યાય એ જ્યારે ભણીએ છે ને ત્યારે ખબર પડે છે 2 વસ્તુઓ કે આપણું જીવન સ્વસ્થ રાખવું છે, આપણામાં ધીર વિદ્યા બુદ્ધિનો પ્રદુપાત કરવો છે, ત્યારે એ ન્યાય શાસ્ત્રને કે પાતંજલિ યોગ સૂત્રને સમજીએ, જાણીએ તો અહીંયા બેઠેલા કોઈને મારે કહેવાની જરૂર નથી કે આપોઆપ આપણે જે ભારતનું નિર્માણ કરવું છે,
આપણે જે ભારત માતાને અર્પિત કરવું છે એ શ્રેષ્ઠ શિખર પર પહોંચેલી ભારત માતાની જો જોવી હશે ને તે માત્ર ને માત્ર સંસ્કૃત ભાષા છે. જીવનની, વિજ્ઞાનની, સમાજ વ્યવસ્થાની એવી એક પણ વસ્તુ નથી કે જેનો પ્રાદુર્ભાવ સંસ્કૃત ભાષાના માધ્યમથી આપણા ઋષિઓએ ન કર્યો હોય. લોકશાહીની જે સૌથી મોટી વાત થાય છે, નદંડ્યો ન ચ દાંડિક ધર્મેણ પ્રજા સર્વા રક્ષંતિમ સમ પરસ્પર, એ આપણી વિશ્વને દેન છે. આપણે એમ કહેવા માંગીએ કે આ વિશ્વમાં ન્યૂટને સૌથી વધુ કામ કર્યું ત્યારે ગતિના જે નિયમો છે એ આપણા શાસ્ત્રમાં સાંખ્ય યોગમાં 3 શબ્દશ લખેલા છે. એની સાથે સાથે ગણિતની વાત કરે જ્યારે આર્યભટ્ટની, તો હું પૂર્ણમદ શ્લોક, અહીંયા સમયના ભાવ બોલતો, એ શૂન્યની વ્યાખ્યા છે મિત્રો. કેટલું જ્ઞાન આપણને એમાંથી સહજતાથી, હમણાં નિરોલાજી કહેતા હતા, કેટલી સરળતાથી અને પ્રસન્નતાથી પ્રાપ્ત થાય છે. અને સહજતા અને પ્રસન્નતાની સાથે સાથે એક ગર્વનો ભાવ પણ ઉત્પન્ન થાય છે. અને આજે કદાચ ભારતને એવા ગર્વિત યુવાનોની જરૂર છે કે જે ભારત માટે મરવા માટે નહીં, ભારતના રાષ્ટ્રને, આ ભારત માતાને ફરીથી સુવર્ણના શિખર પર પહોંચાડે એવા વ્યક્તિઓની જરૂર છે. અને માત્ર ને માત્ર સંસ્કૃત ભાષાના માધ્યમથી જ શક્ય છે. અને તેટલા માટે આજે હું અહીંયા આવી એક સાચા અર્થમાં કૃતજ્ઞતા અનુભવું છું કે હે ભારત માતા, ભલે વિશ્વમાં ગમે તેટલું વાવાઝોડું આવ્યું હોય, પણ ધન્ય છે સંસ્કૃત ભારતીને કે જેણે આ પ્રકલ્પને જીવંત રાખ્યો. અને ત્યારે જેમ ભગવાન રામ કિષ્કિંધામાં જાય અને ત્યારે હનુમાનજી જોડે વાત કરવા માટેનું માધ્યમમાં સંસ્કૃત ભાષા બને, એમ મને મારી છાતી સાથે, ગર્વિત છાતી સાથે એટલો વિશ્વાસ છે કે જ્યારે મારો અહીંયાનો ભાઈ એ અમેરિકા જશે ને, બ્રિટન જશે ને, તે સંસ્કૃતમાં વાત કરી આપણી સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવાનો પ્રયત્ન કરશે, આપણા સંસ્કૃત ભાષાનો ઉજાગર કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. અને વ્યક્તિથી સમાજ સુધી વસુધૈવ કુટુંબકમ ની ભાવનાને આપણે ફરીથી આ સંસ્કૃત ભાષાના માધ્યમથી કરી શકીએ એમ છે. વધારે સમય લીધો હોય તો માફ કરજો. ભગવાનની એટલી જ પ્રાર્થના કે જય તું સંસ્કૃતમ, જય તું ભારત, ભારતના વિકાસ માટે સંસ્કૃતમ. સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ સંતુ, સર્વે સંતુ નિરામય, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિત દુઃખભાગ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ધન્યવાદ. શાંતિ. कृतार्थ महोदयः, वयं कृतार्थाः. उत्तमं भाषणं भवदृशानां संस्कृतभारत्याम् आवश्यकता अस्ति. स्वागतम्, आगच्छन्तु, भवतः सेवायाः अवसरं यच्छन्तु इति प्रार्थना. नमो नमः. ધન્યવાદ કૃતાર્થ મહોદય. આપની ભાષણ સાંભળીને, આપનું ઉદ્બોધન સાંભળી અને એક વાક્ય આવી ગઈ છે કે હું અંગ્રેજી એટલા માટે ભણું છું કે મને કોઈ મૂર્ખ ના બનાવી છે. હું અંગ્રેજી એટલા માટે ભણું છું કે મને કોઈ મૂર્ખ ના બનાવી છે. અને સંસ્કૃત હું એટલા માટે શીખ્યો છું કે હું મૂર્ખ ના રહી જાઉં. કે સંસ્કૃત હું એટલા માટે શીખ્યો કે હું મૂર્ખ ના રહી જાઉં. ધન્યવાદ કૃતાર્થ મહોદય. ઇદાनीम् अस्माकं कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि श्री રાજશાખા સાહેબ નો પરિચય આપું તો એકદમ સરળ વ્યક્તિત્વ. અને કાલે અમે નિમંત્રણ આપવા ગયા કે અમે સંસ્કૃત ભારતી તરફથી આવ્યા છીએ અને એમના ખૂબ બીજી શેડ્યુલના હતું, છતાં પણ સમય કાઢી અને ઘણી બધી વાતચીત કરી અને ઉપસ્થિત રહેવા માટે પ્રોમિસ કર્યું હતું કે ના, હું મારા બીજી શેડ્યુલ માંથી ટાઈમ કાઢી અને સંસ્કૃત સંભાષણ વર્ગનો જે સમાપન કાર્યક્રમ છે એમની અંદર ઉપસ્થિત રહી. તો હું રાજશાખા સાહેબને વિનંતી કરું છું, કૃપયા માર્ગદર્શન કરે. નમસ્કાર સૌને. આજના આ સંસ્કૃત સંભાષણ ના વર્ગોની અંદર જે લોકોએ તાલીમ લીધી છે અને આજે એમના માટેનો જે છેલ્લો દિવસ છે એમાં મને ઉપસ્થિત રાખવા બદલ હું આપ સૌનો સંસ્કૃત ભારતીનો આભાર માનું છું. અત્રે ખાસ કરીને જે અતિથિ વિશેષ શ્રીઓએ જે આપણને માર્ગદર્શન આપેલું છે એ ઘણું સરસ છે.
તેમજ સંચાલકો દ્વારા પણ જે આયોજન કરવામાં આવેલું છે એ પણ ખૂબ જ સરસ છે. સાથે સાથે તાલીમ 10 દિવસની લેનાર જે ભાઈઓ અને બહેનો છે એમણે પણ ખૂબ સારી રીતે સંસ્કૃત ભાષાની અંદર પોતાનું વક્તવ્ય છે એ રજૂ કરેલું છે. અહીંયા આવા ને આવા ઘણા બધા વર્ગો આપના દ્વારા યોજાય અને સમગ્ર ભારત અને દુનિયાની અંદર આપણે સંસ્કૃત ભારતી આ સંવર્ગો વધુ યોજે અને વધુ ને વધુ લોકો સંસ્કૃત ભાષા બોલતા થાય એવી હું મારી શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. અહીંયા સંચાલક શ્રીઓએ પણ મને જે અહીંયા બોલવાની તક આપેલી છે, આ ઉપરાંત મને આપના જે અતિથિઓ હતા એમનું પણ અમને આજે એમના માર્ગદર્શનનું પણ ખૂબ જ સુંદર લાભ મળેલો છે. ફરીથી હું આપ સૌનો આભાર માની અને વિશેષ આવા જ કાર્યક્રમો થતા રહે એવી આશા અને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ રાજસાગર સાહેબ મહોદય. આપનું માર્ગદર્શન અને આપની શુભેચ્છા સાથે લઈ અને અમે દાહોદ સંસ્કૃત ભારતી પરિવાર દ્વારા એવો સંકલ્પ કરીશું કે આવા ને આવા વર્ગો છે અમે ચલાવતા રહીશું અને આગળ ને આગળ કરતા રહીશું. અને આપે જે કાલે અમને સરસ મજાનું જે સૂચન કર્યું હતું એ પણ અમે વિચારી લીધું છે કે બાલ કેન્દ્ર છે અને નાના નાની જે કંઈ છે બાળકોથી અમે શરૂ કરી અને વયોવૃદ્ધ સુધી આપે જે કાલે સૂચન કરેલું એ પ્રમાણે અમે કામ કરશું અને આપનું માર્ગદર્શન અને આપના આશીર્વાદ અમારા ઉપર બના રહે. ધન્યવાદ મહોદય. हरि ओम. अस्माकं मध्ये नंदकिशोर महाभागाः समुपस्थिताः सन्ति. नंदकिशोर महाभागाः नमो नमः. कृपया अस्मान् बोधयन्तु इति विनिवेदयामि. नंदकिशोर महाभागाः. हरि ओम. अस्ति इदानीं तु अस्ति महोदय. हाँ, तत्र कदाचित् रवः न गच्छति. अस्तु, तर्हि चालयतु. रघुराम जी. हरि ओम. हाँ, नमस्ते. हाँ, नमस्ते, नमो नमः. रघुराम महाभागाः अत्र सन्ति. तानहं विनिवेदयामि, कृपया किञ्चित् बोधयन्तु. अस्माकं संस्कृतभारत्याः नडियाद विभागस्य संयोजकाः सन्ति. कृपया सर्वेषां नमो नमः. अद्य समकं समकौरे यद् जनाः संस्कृत सम्भाषणं वर्गे टीचिंग प्राप्नोति एतत् सर्वेषां कार्यक्रमे भवान् सर्वे दृष्ट्वा अस्माकं मध्ये नन्दकिशोर महोदय अस्ति, निरुद्धापुराजिले अपि अस्ति, जिल्ला शिक्षण अधिकारी अपि अस्ति. सर्वेषां कृते शुभेच्छां दत्त्वा अधुना समयमपि अधिकजातः तत्कारणात् अहं सर्वेषां शुभेच्छां ददामि. एवं संस्कृते यदि समापनं नास्ति, अद्य दिने समापनं नास्ति, एतस्य दिने संस्कृतस्य प्रारम्भः अस्ति. 10 दिनानि अहं संस्कृते प्रशिक्षणं प्राप्तवान्. तस्य अद्य दिनतः अहं प्रारम्भं करिष्यामि. तदा अहं प्रतिदिनं किञ्चित् किञ्चित् वदामि. अन्यजनाः संस्कृते वार्तालापं करोमि. अद्य दिने अस्माकं मध्ये जो अधिकारिणः सन्ति, पाठिनः सन्ति, तस्य सह दूरवाणीं कृत्वा इति प्रतिदिनं किञ्चित् 5 निमेषं यदा संस्कृतवार्तालापं करिष्यामि तदा एकः अभ्यासः भविष्यति. एतत् मम निवेदनम् अस्ति. प्रत्येक शिबिरार्थी प्रतिदिनं एक दूरवाणीं कृत्वा कोऽपि सः संस्कृतवार्तालापं करोति. तत् कारणात् अभ्यासः भविष्यति. तो अद्य दिने अहं भवतः सर्वे शुभकामनां ददामि. नमो नमः. जय श्री संस्कृतं, जय श्री भारतम्. धन्यवादः. धन्यवाद महोदय. अनुभव कथनार्थम् एक भगिनी शेषा अस्ति, अधिवक्ता अपि अस्ति. जागृति भगिनी अहं प्रार्थयामि
अनुभव कथनार्थम। हरि ओम। नमो नमः। मम नाम जागृति दवे अस्ति। अहं राजकोट नगरे निवासामि। अहम् अधिवक्त्री रूपेण कार्य करोमि। यदा अहं श्रुतवती 10 दिवसे संस्कृत संभाषणं पठितुं शक्यते तदा मम आश्चर्यम् अभवत्। एतत् कथं शक्यते इति अहं चिन्तितवती। एतावत् वर्षेषु संस्कृतं पठितुं न शक्तवन्तः, तर्हि इदानीं 10 दिवसेषु एतद् कथं पठितुं वक्तुं शक्यते। अतः प्रथमे दिवसे तु अहं केवलं दृष्टतम् एवं वर्गे प्रविशवती, परन्तु तत्र अहं वाक्यानि वक्तुं शक्नोमि एवं संस्कृतं संस्कृते अपि ज्ञातुं शक्नोमि इति आत्मविश्वासः प्रथमदिने एव आगतः। अतः अहं प्रतिदिनं संस्कृत संभाषण वर्गे आगतवती। अत्र शिक्षकाः बहु सरल पद्धति द्वारा संस्कृतं पाठितवन्तः। अतः अहम् अद्य वक्तुं शक्नोमि। संस्कृत संभाषणम् अतीव सरलम् अस्ति। यदा ज्ञानस्य प्राप्तिः भवति तदा तत् ज्ञानस्य सञ्चारः अपि भवेत्। तत् अर्थ अहं समिति शाखायाः ये भगिन्यः सन्ति तेषां कृते अपि एकः संस्कृत संभाषण वर्गस्य आयोजनं भवति। तदर्थ प्रयत्नं करिष्यामि। अद्य अहं बहु प्रसन्ना अस्मि यत् अद्य अखिल भारतीय अधिवक्ता वेबिनार मध्ये अहं वेबिनारस्य समापन विधि अहं संस्कृतेन कृतवती। तद् अपि नेशनल वेबिनार मध्ये संस्कृते उक्तवती। एतद् मम संस्कृते संभाषणस्य प्रथम अनुभवः अस्ति। अहं संस्कृत भारत्याः प्रत्येक शिक्षकाणाम् आभारं प्रकटयामि। येषां द्वारा मम संस्कृत पाठस्य वर्षाणां कामना मम पूर्णा जाता। एवं माम अतस्मिन् वर्गस्य सूचना दत्तवती एवं पञ्जीकरणं कारितवती। तदर्थ अहं संजीवभाई ओझा इत्यस्य पुत्री जैना भगिन्याः आभारं प्रकटयामि। अस्तु, धन्यवाद। नमो नमः। जागृति भगिनी, भवत्याः अधिवक्तॄणां मध्ये संस्कृत शिबिरस्य व्यवस्था चिन्तनीया। भवती अधिवक्तॄणां मध्ये संस्कृत शिबिरस्य सेवा व्यवस्थां करोतु इति मम इच्छा अस्ति। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवाद समर्पणं कर्तुं अहं छगनभाई पाटोद महोदयं निवेदयामि। कृपया धन्यवाद समर्पणं करोतु। छगनभाई। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत भारती दाहोद द्वारा आयोजित 10 दिन पर्यन्तं यः चलितवान् तस्य संभाषण वर्गस्य समापन समारोहे उपस्थितानां सर्वेषां महानुभावानाम् अहं भूरि भूरि धन्यवादान् व्याहरामि। पहला અમારા દાહોદ જિલ્લાના ડાયટ પ્રાચાર્ય અને જેમની પાસે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી શ્રીનો પણ ચાર્જ છે
એવા માનનીય શ્રી SV રાજ શાખા સાહેબ કે જેમના ઉપર બેવડી કામગીરી હોવા છતાં પણ એમણે જે સમય કાઢ્યો અને આપણને બધાને સંસ્કૃત પ્રેમીઓને જે શબ્દ પુષ્પો દ્વારા નવાજ્યા અથવા તો આપણને જે કંઈ પણ મહત્વનું માર્ગદર્શન આપ્યું એ બદલ હું SV રાજ શાખા સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ત્યારબાદ કૃતાર્થભાઈ જોશી કે જેમણે જેઓ એક અંગ્રેજી માધ્યમની શાળાના આચાર્ય છે અને એમના વક્તવ્યમાં એક તો સંસ્કૃત પ્રત્યેનો પ્રેમ અને બીજું એમનું વિદવત્તાપૂર્ણ જ્ઞાન, આપણા જે 6 આસ્તિક દર્શનો છે એમનો ગહન અભ્યાસ એમણે કરેલો છે એ આપણને એમની વાણીમાંથી જાણવા મળ્યું. અને એમણે સંસ્કૃતની જે ચિંતા વ્યક્ત કરી, સંસ્કૃતનું જે મહત્વ એમણે દર્શાવ્યું એ ખૂબ જ મનનીય હતું. હું સાહેબશ્રીનો આ કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત રહેવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ત્યારબાદ આપણા સંસ્કૃત ભારતી ગુર્જર પ્રાંતના અધ્યક્ષ શ્રી આદરણીય કૃષ્ણ પ્રસાદ નિરોલાજી મહોદયનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. એમણે જે હાલમાં જોડાયેલા જે આપણા નવા જે સંસ્કૃત પ્રેમીઓ છે એમને જે માર્ગદર્શન આપ્યું, એમને જે સંસ્કૃત માટે કંઈક કરવા માટે જે આહવાન કર્યું અથવા તો દરરોજ એક વાક્ય ઘરમાં બોલવું વગેરેની જે વાત કરી છે અને આ જે આ 10 દિવસીય સંભાષણ વર્ગની અંદર જોડાયેલ વ્યક્તિઓ સંસ્કૃતથી દૂર ન થાય પણ સતત હંમેશના માટે સંસ્કૃતથી જોડાયેલા રહે એ માટેની જે વાત કરી છે એ બદલ આદરણીય નિરોલાજી મહોદયનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ત્યારબાદ આપણી સાથે ડોક્ટર રઘુરામ લશ્કરી મહોદય પણ જોડાવ્યા અને એમણે પણ બહુ જ ઓછા શબ્દોની અંદર આપણી સામે વાત મૂકી, એમના વિચારો મૂક્યા, આપણને માર્ગદર્શન આપ્યું. એ બદલ એમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ત્યારબાદ મહેશભાઈ પટેલ સાહેબ જોડાવ્યા આપણી સાથે, તો એમનો પણ હું આભારી છું. સાથે સાથે નંદ કિશોર મહોદય તેઓ શ્રી પણ આપણી સાથે આપણા કાર્યક્રમની અંદર જોડાયા, તો એમનો પણ હું ખૂબ જ આભાર વ્યક્ત કરું છું. સાથે સાથે અત્યારે આપણે જે કાર્યક્રમનું સમાપન કરી રહ્યા છે એ કાર્યક્રમની અંદર જેમણે 10 દિવસ સુધી સતત આપણા જે 60-70 સંસ્કૃત પ્રેમીઓને સંસ્કૃતનું રસપાન કરાવ્યું એવા સંસ્કૃત ભારતીના સંનિષ્ઠ કાર્યકરો એવા શ્રી હર્ષભાઈ જોશી તથા નૈતિકભાઈ પ્રજાપતિ, બંને જ્ઞાન સંપૂર્ણ જેમની અંદર સંપૂર્ણ સંસ્કૃતનું જ્ઞાન છે એવા વિદ્વત્તાપૂર્ણ બંને શિક્ષકોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. સાથે સાથે અમારી સંસ્કૃત ભારતી દાહોદના જે કાર્યકરો છે કે જેમણે આ બંને શિક્ષક ભાઈઓને જે કંઈ વ્યવસ્થા પૂરી પાડવામાં એમનાથી બનતા જેટલા પણ પ્રયત્ન કર્યા છે સતત તે લોકો પણ કાર્યરત રહ્યા અને બંને શિક્ષક મિત્રોને આ કાર્યક્રમની અંદર જે મદદ પહોંચાડી છે એ બદલ અમારા સંસ્કૃત ભારતી દાહોદના કાર્યકરોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને હવે અંતમાં રહી ગયા સંસ્કૃત પ્રેમી જે લોકો 10 દિવસ સુધી સતત આ વર્ગની અંદર જોડાયેલા રહ્યા. મિત્રો, મહાભારતમાં મહર્ષિ વ્યાસે જે વાત કરી હતી કે દ્વયમિ પરિરક્ષ્યમ સંસ્કૃતમ સંસ્કૃતિમ ચ, આ દુનિયાની અંદર 2 વસ્તુનું જ રક્ષણ કરવા જેવું છે, સંસ્કૃતનું અને સંસ્કૃતિનું. મને તો એમ લાગે છે કે સંસ્કૃતિ તો આપોઆપ એનું રક્ષણ થઈ જાય. જો સંસ્કૃતનું રક્ષણ થાય તો સંસ્કૃતિનું આપોઆપ રક્ષણ થઈ જાય. સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાંથી, માત્ર દાહોદમાંથી જ નહીં પણ ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી જે સંસ્કૃત પ્રેમી જોડાયા અને 10 દિવસ સુધી એમણે સંસ્કૃતનું જે રસપાન કર્યું અને આ જે કાર્યક્રમ છે એ તો જ અસ્તિત્વમાં આવ્યો
જો આપ સર્વ સંસ્કૃત પ્રેમી જો આ કાર્યક્રમની અંદર 10 દિવસ સુધી જોડાયેલા ન રહ્યા હોત તો આજે આ સમાપન સમારોહ છે એ કદાચ યોજાયો ન હોત. તો જે કોઈ પણ સંસ્કૃત પ્રેમી ભાઈઓ બહેનો જોડાયા અને અમારો જે આ કાર્યક્રમ છે એમાં સહભાગી થયા અને સંસ્કૃતનું જે રસપાન કર્યું એ બદલ આપ સર્વે સંસ્કૃત પ્રેમી ભાઈઓ બહેનો સૌનો ખૂબ જ હાર્દિક આભાર માનું છું અને સાથે સાથે એક વિનંતી પણ કરું છું કે હવે પછી જ્યારે પણ સંસ્કૃત ભારતીનો કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય આપ સર્વે અમારી સાથે જોડાયેલા જ રહેશો અને સતત આપણે કંઈક ને કંઈક નવા ને નવા આવા કાર્યક્રમો કરતા રહીશું. અને આપણી સાહેબે જે વાત કરી હતી કૃતાર્થભાઈ જોશી સાહેબે કે ભારતે જન્મ દુર્લભ જે વાત કરી હતી તો કે જો આપણને ભારત દેશની અંદર આપણો જો જન્મ થયો છે અને જો આપણે આપણી સંસ્કૃતિ છે એનું રક્ષણ સંસ્કૃત દ્વારા જો નહીં કરીશું તો હું માનું છું કે આપણો જન્મ એળે છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી. તો ફરીથી પણ આવા કોઈ પણ કાર્યક્રમ યોજાય તો એમાં આપ સર્વે જોડાયેલા રહો, અમને સહકાર આપો અને આપણે બધા મળીને આપણી આ એક સહિયારી કામગીરી છે એને આપણે સાથે મળીને કદમથી કદમ મિલાવીને પૂર્ણ કરીએ અને આપણા સમગ્ર દેશની અંદર દુનિયાની અંદર સંસ્કૃતનો પ્રચાર એવી અપેક્ષા સાથે હું મારી વાતને પૂર્ણ કરું છું. અહીંયા નામી અનામી કોઈ વ્યક્તિનું કદાચ મારાથી નામ લેવામાં બાકી રહી ગયું હોય તો સર્વે નામી અનામી સૌ મહાનુભાવોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય તુ સંસ્કૃતમ, જય તુ ભારતમ. ધન્યવાદ છગન મહોદય. એક વિચાર આવ્યો છે કે આપણે 60 જણા છીએ જેમ નિરોલા ગુરુજીએ કીધું કે આપણે રોજ એક એક વાક્ય સંસ્કૃતની અંદર બોલીએ અને 10 દિવસ જે આપણે શિક્ષણ મેળવ્યું જે અધ્યયન કર્યું છે એ અધ્યયન બીજા 60 કે 70 લોકો સુધી પહોંચાડીએ અને એ પહોંચાડવા માટે સૌથી સરળ અને સહેલો રસ્તો છે સોશિયલ મીડિયા. કે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પણ આપણે આપણો સંસ્કૃત ભાષાનો અને સંસ્કૃતનો પ્રચાર આપણે કરી શકીએ. અને રઘુરામજી મહોદયે જેમ કીધું કે સમાપન કાર્યક્રમ નથી, અહીંયાથી આપણે ચાલુ કરવાનું છે કે આપણે વિશેષ ને વિશેષ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી કોઈ સ્ટેટસ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફેસબુક ટ્વિટરના માધ્યમથી આપણે સ્ટેટસ તો લગભગ લોકો લગાવતા હોય છે તો એ આપણે સંસ્કૃતમાં લગાવીએ, સંસ્કૃતમાં વાતચીત કરીએ. ગુડ નાઇટ છે તો શુભરાત્રી કહીએ, ગુડ મોર્નિંગ છે તો સુપ્રભાતમ કહીએ. એ રીતે સંસ્કૃતના વાક્ય આપણા જીવનમાં વણાય અને સામાન્ય રીતે આપણે બધા બોલતા થઈએ એવું આપણે બધા સંકલ્પ લઈએ. હવે શાંતિ મંત્રેણ વયમ અસ્માકમ વર્ગસ્ય સમાપનમ કુર્મઃ. અહમ શાંતિ મંત્રમ ગાતુમ મમતા ભગિનીમ નિવેદયામિ. મમતા ભગિની. હરિ ઓમ. સર્વે ભવन्तु સુખિનઃ, સર્વે સन्तु નિરામયાઃ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत्. અસ્તુ. હરિ ઓમ. અસ્તુ સર્વેષાં. ધન્યવાદ.